Today we will go through a different topic, social media. See, social media has penetrated in our life, not in our life, but what we can say in our mind, not in only mind, but we can say in our soul. वो आत्मा के अंदर घुस चुका है सोशल मीडिया जो है। तो उसके बहुत से फायदे भी है एंड बहुत से उसके गैर फायदे भी है। सो टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट कॉन्स पार्ट, बिकॉज प्रोस पार्ट ऑलरेडी वी नो व्हाट बेनिफिट्स वी डू हैव, more or less we already know lot of things we are doing and now it has become a part of our life. So we'll not concentrate more on that, but whatever limitations we have, that we must discuss, because when we have something in our hand, say we are having an airplane, and when we don't know how to operate airplane, then it creates a problem. So before knowing the benefits, always we should know what are its limitations. So in medical science, before the doctors are taught the effect of any medicine, they are first taught effect of reactions. Okay, what reactions is going to come. So in a similar way, we will concentrate more on that limitation part, so that we can use social media in a very effective way, very effective way. So in my presentation, it is converted in 4 parts. So first we will go through some of the live events which is going in our society, then some of the data regarding social media, and then real truth. We will discuss something about that, and at the last we will conclude how we can save ourselves, or what method we should follow to save ourselves from this social media monster. See, it is a monster, so he will do our work, but we have to know the limitations. उसके पास से हमें काम निकलवाना है, वो निकालेगा, पर हमें उसका पहला पिन पॉइंट जानना चाहिए कि वो किसके लिए बना है और इसे कैसे यूज करना है. So in my presentation there is a mixture of Gujarati and English, so both I have tried to put so that I can make the things very clear. So let us go through some of the events which is going to happen. हमारे आसपास अभी कुछ चीजें बन रही हैं. So these things, up to some extent, it is funny, but when it happens with us, it becomes horrible, no? So we'll take that thing regarding that. So first, I would like to show this newspaper article, newspaper screenshot. So it is in Gujarati. We will try to translate in English, but both language would be better. બે સંતાનની માતાને ફેસબુક પર પ્રેમ પાંગર્યો, પ્રેમી સાથે ભાગી, બીજે દી એ પ્રેમીના મિત્ર સાથે પલાયન. So they are understanding this as a toy, no? उसको ये लग रहा है कि ये मैरिज वगैरह जो करना है वो एक क्या है, वो तो एक टॉय जैसे होता है, खिलौने से खेलना है ऐसा. So બે માસ ચેટિંગ કર્યું, પૈસા કોઈ આશરો આપ્યો. So in this case, if we go a little bit in the depth, so there is a lady with 2 sons or daughter. Then due to this Facebook, he was in relation with some of the ex-persons, so extramarital relation was there. So when she gone to meet there, then the second day, the friend of that person, see, and he gone away. Why it happened? Due to Facebook. Now let us go through WhatsApp. No, WhatsApp group માંથી remove કરેલા member admin ઉપર હુમલો કર્યો, so he attacked. So before we remove anyone, see, now this situation has happened. People are thinking themselves as such they are physically in a room and you are pushing that person from out of that room. एक कमरे के अंदर जैसे हमें कोई निकाल रहा है ऐसा हमें लग रहा है. तो ये सी, these are the fact thing. अगर मैं आपको ऐसे ही बोलता कि ये हो चुका है तो आप मेरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, बट आप देखिए ये मैंने न्यूज़पेपर में से ही लिया है, इन लोकल न्यूज़पेपर आई हैव टेकन, सो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. So this is a case of Mumbai. So when someone is removing from our Facebook group, then WhatsApp group, then we are going to be very sensitive in that case, and that's why this is going to happen. Now there is a story of TikTok. So on the TikTok there was a person, then he became in relation with a girl, and then he is married, no? Now he wants to live with
his wife as well as with that a third guy, no? So how it would be possible? It is never possible, no? Because whenever the God has created this world, then he has created these four boxes, no? Then one box is kept for our mother. So the ladies which are of that age will put on this box mother, માતા સમાન જેને આપણે કહીએ આપણી સંસ્કૃતિમાં. Second box is made as sister. So all the ladies of that age is to be classified in that box like a sister. Third box is created like your daughter. So of that age, every ladies will be classified as daughter. So माता पुत्री और बहन के समान ये सब कुछ हो रहा. And the fourth box is created, but there is only one lady in that, so that is wife. But there is only one lady. These four boxes the God has created. There is no fifth box named girlfriend. ऐसा बॉक्स किसी ने बनाया ही नहीं है, परमेश्वर ने बनाया नहीं है, कुदरत ने बनाया नहीं है. अभी जब बॉक्स बना ही नहीं है तो आप फोर्सफुली इसमें कुछ डालेंगे तो you must have to go with this any of the four. So that's why this happens. There should be only one box and it is never possible. It doesn't want to go with that. See, so that is the problem here. So it is TikTok. There is a lady who is creating videos in TikTok, and in that TikTok this fellow is passionate due to that video. Now he is passionate about that girl, and that girl is from Bhuj. So from Bhuj he is coming here and he is going there, and then his wife is coming to know that with whom this my husband is going to see the video. ये एक ही video बार बार क्यों देख रहा है? And then slowly that wife came to know, and now that guy wants to live with wife because otherwise there will not be cooking, no? So that is also required, and also he wants to live with that lover. So see what a stupidity what he is here. So it is due to TikTok. Now it comes Instagram fake. So followers વધારવાના ચક્કરમાં સુંદર યુવતીના ફોટાનો ઉપયોગ કરનાર યુવતી. So there is a lady who is using another lady's photo as his profile, and because maybe she will not be beautiful, so he is using another lady who is beautiful and people are attracted towards that, and so likewise the followers will easy. So now what our objective in our life is to increase the followers. See, this is completely illusive. ये अच्छा है नहीं है. સુંદર યુવતીના ફોટાનો ઉપયોગ કરી ફેક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનાવનારી સરસપુરની યુવતીને લાઈક મળવા લાગ્યા હતા. તે સાથે તેને ફોલોઅર્સ વધારવા રિક્વેસ્ટ મોકલવાની શરૂઆત કરી. તેણે ઓરિજિનલ યુવતીના ફોલોઅર્સને પણ રિક્વેસ્ટ મોકલી. ફેક આઈડીમાં ફોલોઅર્સની સંખ્યામાં વધારે કરી દીધો હતો. એને ખબર ન રહી કે જેનો એ યુઝ કરે છે એને મોકલી દીધું. જેની યુવતીને જાણ થતો તે ડઘાઈ ગઈ અને મારા ફોટાનો ઉપયોગ કરી ફોલોઅર્સ કોણ વધારી રહ્યું છે. So then she complained and the whole story came into picture. Otherwise maybe even we are not going to know. So when we are already not on the Instagram, then how the people will be using us? So that is the another things which one should keep in mind. So here what we need to concentrate here, we are passionate about increasing the followers. See what we are going to get out of that. Now selfie has killed lot many people. So that also one should know about. સેલ્ફીના મોહમાં દહાણુ નજીક બોટ ઊંધી વળતા 3 વિદ્યાર્થીઓના મૃત્યુ. So there were 40 students who were going in the sea area, પાલઘરના દહાણુ, and out of that 32 came out. Maybe they will be knowing swimming and all, but these 3 students are now dead. Why? Because the selfie. Due to the selfie it happened. See, often it happens if you read the newspaper. Now there comes a turn of PUBG. See, I am pulling your paining your paining nerve, no? દુખતી નસ જે આપણી છે ને એને હું દબાવી રહ્યો છું, but that is good. ઓનલાઈન PUBG ગેમ રમનાર યુવાને માતા પિતાએ ઠપકો આપતા ઘર છોડી દીધું. See, so he is passionate about playing game. उसको ये लग रहा है कि ये जो PUBG गेम है वो ही मेरी लाइफ है.
और ये लाइफ में से ही मेरे को सब कुछ मिल जाना है, अगर ये गेम नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा लग रहा है। વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં રહેતો 20 વર્ષીય યુવાન વધુ પડતો સમય પબજી ગેમ રમતો હોવાથી માતા પિતાએ ઠપકો આપતો. So that is age 20 years, so more or less nearer to your age. યુવાન ઘર છોડીને જતો રહ્યો. માતાએ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે યુવાનની શોધખોળ શરૂ કરી છે અને તપાસ હાથ ધરી છે. That age still he is not found, so the police is finding. So there are also other incidences. દિલ્હીના યુવાને માતા પિતાએ પબજી રમવાની ના પાડતા પુત્રે માતા પિતાને મોતને ઘાટ. This news is already there. This is from our राजधानी दिल्ली. नो, मार दिया माता पिता दोनों को, ना बोला कि पबजी नहीं खेलना है. See, means our real relations are nowhere. We are too much addicted about this. और जो शुरुआत होती है वो थोड़ी हल्के से ही होती है, then slowly it becomes too much addicted, and because we keep the friends around us who are having same interest, and likewise we are trapped. So these things definitely we should consider. And another news, Bangalore માં બાળક ગ્રુપ માં આખી રાત PUBG ગેમ રમતો, સ્કૂલે પણ જતો ન હતો. So what that kid was doing at the night? Completely playing PUBG. So now he is having some kind of disease. So a treatment is going on in the hospital. So this happens many a time. So PUBG से हो जाएगा ये सब कुछ, ध्यान में रखना. So these are the incidences which is going to happen in and around. हमारे आसपास ही ये सब कुछ चल रहा है, पर हम इतने इसी में घुस जाते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है उसको हमें पता भी नहीं चल रहा. So that's why one should read the newspaper. मैं जब भी क्लास में पूछता हूँ कि हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग फेसबुक, 100%. हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग फेसबुक, 100%. हाउ मेनी पीपल आर डेली यूजिंग reading newspaper, only 10% students are raising their hands. So 90% people are even not reading the newspaper. So what kind of personality we want to create, हमें क्या बनना है हमें ही पता नहीं है. बस एक एनिमल की तरह, एक पशु की तरह हमें हमारा जीवन कर दिया है. Now you see some of the data one should know. So these are the figures, fact and figures which I have taken in April 2020. So these are very authentic data. So there are total population of the world are 7.77 billion. So what we can say 55% urbanization है उसमें. Now out of the 7.77, 5.16 billion people are having unique phone user, means 66% are using phones. So what we can say 34% of the population still don't have the phone. Okay, out of these again out of the whole population 59% people are using internet. So that is 4.57 billion, and 3.81 billion are using active social media users. So it is almost 50%. तो जो भी पॉपुलेशन हमारी अर्थ के ऊपर है उसमें से आधे लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं. तो वो जानते नहीं कि वो मॉन्स्टर अपने पास, वो अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, क्या कर सकता है. सो दैट्स व्हाई इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट. नाउ अनदर थिंग, this already we have seen. Now annual growth in the number of global internet users. So जो internet user is also increasing 7.1% के रेट से वो बढ़ रहा है. And average amount of time per day spent using the internet by each internet user. हर एक internet user, अभी जो डेटा हमारे पास अप्रैल 2020 में, उस हिसाब से 6 hours 39 minutes daily we are using internet. Maybe I am not saying that it is bad. No. The question is whether we are using this for well-being or we are misusing it. So that is the question. Now another way, social media users around the world based on the number of monthly active users. So monthly active users के हिसाब से total number of active social media users is 3.81 जो हमने देखा. Social media penetrations user with respect to total, this also we have seen, and annual growth for social media is going with 8.7% के दर से वो बढ़ रहा है.
Total number of social media users accessing via mobile phones. So 3.76 billion people are using with mobile phones, and percentage of total social media users accessing via a mobile. So that is 99%. So almost everybody is using with mobile. Now playing games. So how the people are going to use or they are going to play games. So 80% using 80% people are using. Out of that, 69% are using smartphones, 40% people are using laptop or desktop, 26% using our gaming console. This all Sony and Xbox something is coming, no? And 19% are using with their tablet, but 80% are using. Now the world's most used social platforms. So this is world's most used. Then we will go for India. So in world में पहले नंबर के ऊपर जो सोशल मीडिया साइट यूज हो रही है वो है फेसबुक. So we have 2498 million users. Facebook. So YouTube is coming second, 2000. WhatsApp is neck to neck, 2000. Then we have FB Messenger. Then WeChat, Instagram. So likewise, in the last it is Pinterest. Just let us go through this company. TikTok is there, QQ, Qzone, Weibo, Reddit. Then this is something maybe Chinese, Snapchat, Twitter, and Pinterest. See, this is the data of 20 April 2020. Now, due to COVID time, people are spending more time with devices. Due to this COVID, so this was the data during lockdown time, no? So that data says that people are now tremendously increasing usages. So how, so here female and male both are shown. So this color is for female, this is for male. So 79% females are using smartphones and 74% males are using their smartphones. In laptop, 45, almost same. Smart TV or media streaming devices, 32, 36. Desktop, see, ladies are using lesser desktop, male are using 37%. Tablets, ladies are using much, then male. Games, ladies are using lesser, males are going to use better. Smart speakers, mainly they are using it, and smart watch, 6% ladies and 7% male are also going to use. So these are the devices. Now this color shows which region is having which social media platform dominating. See, for example, if we look here, this color almost in India and Russia, so it is WhatsApp. See, we people are using WhatsApp maximum in this region. So in Australia, you can see they are Facebook. Also in UK as well as in America, the people are using more Facebook. So likewise, you can see this color is for China. So we can say WeChat and IMO, maybe they are using this. So how the whole world is going to use this? So that we can see from this slide. Now, another interesting fact. In 2019, the average time spent on social networking was projected as average time. So it is 144 minutes per day. एक बंदा हर एक दिन में 144 मिनट्स यूज कर रहे हैं एवरेज, एंड इट इज इंक्रीजिंग. सो दैट इज बीन इंक्रीज ऑफ 1 hour अ डे और 62.5% ओवर 2012 से 1 घंटा ज्यादा हो गया. देन here you can see in 2012, then minutes per day was 90, then it's slowly going to increase 95, 101, 109. 2015 में 109 मिनट हो गया. Now it is 153. See, 2012 में कितना था? 90%. 2019 में कितना है? Now 153 minutes. See, according to this data. Okay, now average time spent in life. हम हमारी लाइफ में टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? तो घर काम में कितना टाइम जाता है? हाउस होल्ड वर्क 1 year 8 months पूरी लाइफ में. एक साल और 8 महीना हम घर काम करते हैं. अच्छा, सोशलाइजिंग 1 year 11 month. शॉपिंग में कितने साल लगाते हैं? 2 साल और 2 महीने हम लगाते हैं खरीदी करने के लिए. और देन ईटिंग ड्रिंकिंग, ખાવા પીવામાં કેટલો સમય જાય છે? 3 વર્ષ અને 7 મહિના. अच्छा, અહીંયા જુઓ સોશિयल मीडिया. So we are spending 6 years and 8 months of our life only for social media. Television, even it takes much than that, 8 years 4 months. And how much we sleep? See,
out of our life, maybe it is considered 80 years or something. So 80 साल में हमारा 26 years, 26.5 years almost going for sleeping. So this is how we are spending time. Now let us go through the Facebook because it's penetrating more in our life now. So Facebook is the king of social media nowadays, and Facebook is the leading social platform, reaching 60.6% internet users are using it, and 2.45 billion months active Facebook users are there. 245 કરોડ વપરાશકારો મહિના દીઠ યુઝ કરે છે, અને રોજના 162 crores of people are daily logging on Facebook. These people are monthly, they are going to use it. See, this data is very huge. Then 80 million 8 crore લોકો ધંધા માટે, there are business account here. 69% adults in US claim that they use Facebook. So adults are also using extensively, 69%. This is only for America. Young, 65% Facebook users are under of age 35. See, 35 साल से नीचे के यूजर कितने हैं फेसबुक में? 65% टोटल. See, this figure is really very huge. Facebook users for user choose mobile or desktop. So 96% user are, just 4% people are using only desktop. Rest all are using mobile. Average time spent on Facebook only. So that was according to 2018 58.5, almost 1 hour. We are spending almost 1 hour daily for Facebook. So this is average data. It may vary depending on our usages, but one should notify, one should notice it. कई कई बच्चे मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर ये टाइम नहीं मिल रहा है, तो आओ मेरे पास आओ, मैं आपको टाइम कैसे कहाँ पे जाता है वो आपको दिखाऊंगा. सो 1 घंटा सीधे ही हमारा फेसबुक, अभी तो व्हाट्सएप का हमें गिन नहीं रहे, ओनली फेसबुक इज गोइंग टू यूज एज एन एवरेज. Facebook uses based on gender, so 57% male and 43% females are going to use. Now, use of mobile apps by category. So chat apps, messengers, people 85% people are using messengers, 84% people are using social media networking apps. 69% are using. See, when your mic is open, no, we are really enjoying you. Games, 47% people are using games, 68% are going for shopping apps, 51% are using music apps, 69% people are using map apps, 29% banking, 14% dating and friendship apps, and health and fitness 28. This figure is good, at least for health, 28 people are conscious about their health. Now these are the mobile app rankings, active users. Now India is coming into picture. Now let us go through that ranking of mobile apps by active users. India में हम पहले क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप मैसेंजर, जो फेसबुक का है, कंपनी तो फेसबुक ही रहेगी. अच्छा, दूसरा फेसबुक का, तीसरा ट्रू कॉलर का, चौथा फेसबुक मैसेंजर का, देन शेयर इट, देन Amazon. So this is the data January 2020. Amazon we are using at the 6th rank, MX Player we are using 7th place, Instagram 8th place, Paytm 9th place and 10th Hotstar. Ranking of mobile games, तो कौन सी गेम हम बहुत ज्यादा खेलते हैं? दैट इज पबजी. कबजी से आया पबजी, अभी तो 4G भी आ गया. Racing Fever, Moto, then Ludo King, something is, I will not say the name, otherwise you will be using it if not using it. Now let us change our direction of learning. Why we are using social media? हम social media का यूज क्यों कर रहे हैं? What we are lacking in our life or what benefit we are getting? So as per the survey, to stay in touch with WhatsApp friends and what they are doing, no, 42% यूज कर रहे हैं. मित्रों સાથે સંપર્કમાં રહેવા માટે 42% લોકો यूज करे છે. See, to stay up to date with news and current events, 41%. Then to fill up spare time, so 39 people are saying that વધારાનો સમય પસાર કરવા માટે. So maybe this survey is form of in some questions, so either one has to select. So कितने लोगों ने वो सिलेक्ट किया वो ये लोग बता रहे हैं. To find funny and entertainment content के लिए 37%. General networking with other people 34, લોકો સાથે સંપર્ક બનાવી રાખવા માટે.
because friends are already on them. મિત્રો પહેલેથી જ વાપરી રહ્યા હોય, અરે યાર વાપર ને યાર બહુ સરસ છે, બહુ મજા આવે, આવડું જાવ દે, અરે બહુ મજા આવશે, આપણે બે કોન્ટેક્ટમાં રહેશું, આવું કરી 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 કરીને લોકો યુઝ કરી રહ્યા છે. ટુ શેર ફોટોઝ ઓર વિડીયોઝ વિથ અધર્સ, એકાબીજીને વિડીયો શેર કરવા માટે. જો ભાઈ હું ગીરનાર ગયો તો, જો આમાં ઉભો રહ્યો, પાળી ઉપર ઉભો હતો, ના બધું, અને ફોટો વિડીયો શેર કરવા માટે. Now people are also going to give their opinions, either they are valuable or not, God knows, but they know हमें अपना opinion देना है कि ये खेडूत लोगों को आंदोलन करना चाहिए कि नहीं, तो मोदी को अपनी दाढ़ी थोड़ी लंबी रखनी चाहिए कि नहीं. So there are people who are constantly going opinion 30% to research new products to buy, નવી વસ્તુઓની ખરીદી માટે, and even for the સંશોધન, for research people are going to use social media. कौन सा संशोधन होता होगा राम जाने. आगे जाते हैं. Another data, my PowerPoint is going to stuck, just wait. The horrible face of Facebook. So Facebook unfriend કરવા માટે ઘણા લોકોના ખૂન થઈ ગયા છે. See, I have the news, but otherwise this presentation will be very, very large, so I am not going through that. But the murder is also going to happen. हो गया है वो. Then Facebook માંથી બહાર નીકળી ગયા પછી પણ તે આપણને ઇન્ટરનેટ પર જે શોધતા હોઈએ તેની ખબર રાખે છે. See, people, we know that we are logged off, so the data is not going, but still the Facebook is using our data. And that's why the policies now is going to be very strict in India and at the other places. 3 માંથી એક માણસ Facebook ઉપર હોય છે. If you find 3 people, one will be definitely on Facebook. And even in that case, એ જીવન એ વ્યક્તિ પાછા પોતાના જીવનથી કંટાળેલો હોય છે. So he is fed up of his life, and he is by the Facebook user. Out of 3, 1 is having this problem. So 30 crores of people are already dead. This data I have taken before about 10 years. So now this figure has tremendously increased. 30 crores people are now dead who have created their account, but now they doesn't exist in this world. So that account also exists still. You must be knowing that China doesn't use Facebook. There is no entry in that. 87% account Facebook are having fake account. 8.7%. 85% કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ દરરોજ ફેસબુક રોજ જુએ છે અને તેમાંથી મોટો વર્ગ તેનો વ્યસની બની ચૂક્યા છે. See, I hope that you are not part of this. I hope, but I know that my hope is not right. 85% people who are in the college are using Facebook and now they are addicted to do so. तो उसको आपको चेक करना चाहिए. एक दिन और एक वीक और एक महीने के लिए कैन यू गिव अप फेसबुक? इफ नॉट देन यू आर एडिक्टेड. फॉर 1 आवर तो एक घंटे के लिए भी एडिक्शन होता है और एक महीने के लिए भी हो सकता है. कई लोगों को एक वीक में अरे यार संडे आया थोड़ा देख लेते. सी, तो देखना बुरा नहीं है, बट इफ यू आर एडिक्टेड, अगर नहीं देखा तो ये हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, और यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एंजाइटी. सो दैट इज द प्रॉब्लम. वो नहीं होना चाहिए. देखेंगे हम थोड़ा आगे. ફેસબુકના સંદેશાઓને લીધે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં કેન્દ્રિત થઈ શકતા નથી. This is the survey. Because someone has unfriend you, someone has not liked, आपने एक वीडियो ऊपर अपलोड किया और उसकी कोई लाइक नहीं आई तो आपको पढ़ने में भी अपना मन नहीं करेगा. See, now this is happening. एक संशोधन प्रमाणे फेसबुक वापरता लोकोમાં ईर्ष्या, so the envy is going to be very high, and also ego. Ultimately that is promoting ego. Okay, so that is also going to happen. જે વિદ્યાર્થીઓ ફેસબુક સાથે જોડાયેલા છે તેના કરતા જે વિદ્યાર્થીઓ ફેસબુક સાથે જોડાયેલા નથી તેમનું પરિણામ 20% વધારે સારું આવે છે મફતમાં કંઈ પણ કર્યા વગર. See, these people are having good result, 20%, because they are not using the Facebook at all. Also 79% student like you or not are not going to trust on this. 79% people are not manta nathi, they are not trusting. See, 79. So we should not be of this 79%. Definitely our results are going to increase if you are not going to use Facebook and other social media. But let us hope in this. વિદ્યાર્થીઓને ફેસબુક ઉપર વધારે મિત્રો હોય છે. See,
Facebook friends are more, so તેઓને શારીરિક અને માનસિક રોગ પણ વધારે થતા હોય છે, because they are fake friends. These are not real, no, they are fake, illusory friends. Suppose you have met with some odd situation, you have met with some accident, then or only your real friend will come to help you. Facebook friend will not come to help you. See, so our happiness is connected with real friend, not Facebook friend. This is just time pass. टाइम पास हमारा मेन सोर्स बन जाता है. સામાજિક જવાબદારી શું કહેવાય તેની વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવતો નથી અને અદ્રશ્ય કાલ્પનિક જગત, completely illusive world the students are going to live. See, it is illusive, जो सच्चा नहीं है, and yet we are going to use it. जो है ही नहीं, जो अस्तित्व में नहीं है और उसको हम अच्छा सच्चा मान लेते हैं. And we are meeting with lot many problems. मैं आपको थोड़े न्यूज़ आगे दिखाऊंगा. કિશોર અવસ્થામાં રહેલા વિદ્યાર્થીઓ કોઈપણની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ સ્વીકારી લે છે અને અજાણતા ષડયંત્રનો શિકાર બને છે. See, unknowingly. So don't accept friend request when you are not knowing that fellow. Don't accept this. Then it will create lot many problem it will create. Okay, so keep this thing in your mind. Friend ની વ્યાખ્યા now is going to change. Definition of friend is going to change. Who is friends? Will ask me how many friends you have, then we'll answer. See, 1500 friends, then he will say sorry, they are social friends, because they don't understand what we mean is physical friends. Selfie now wapras, we are tremendously going to use this selfie. See, selfie technology, again I will need 1.5 hours just for this selfie. Now, social media dilemma. So do you know there is a movie which has been launched, social media movie 2020. So there is a magazine, Gujarati magazine છે, Cyber Suffer, બહુ મસ્ત magazine છે. Everybody should go with this magazine. Even the CIT people must go with this, because it is in our local language, ગુજરાતીમાં છે અને બહુ જ સરસ રીતે આ magazine ચાલે છે. 3-4 વર્ષથી હું આનો મેમ્બર છું and I am going to use. તો એના નવેમ્બરની અંદર બહુ સરસ એક આર્ટિકલ આવેલો છે કે એની અંદર શું કર્યું, એક ઓલરેડી નેટફ્લિક્સની અંદર આ મૂવી છે અત્યારે. This is not available on other platform. YouTube is there, but you have to find it somewhere with low resolution. It is there. See, what is this in movie? Who are the heroes? The heroes are, see, as you seen, let me go through this one by one. There is Trishan Harris. Who is this fellow? So he is a person who worked with Google, former design atheist and Center of Human Technology co-founder. Earlier he was working with Google. Then Jeff Seibert. So earlier he was working with Twitter and former executive serial. So what was the post you see here? This was the post. This is not a common designation. जब वो काम कर रहे थे गूगल में तब ये पोस्ट था. Similarly, Bailey Richardson, self Instagram early team, जो self Instagram जब उसमें अस्तित्व में आया तब ये लोग ये this fellow was working there. Then जो Tescano, self Google former experience design. So he is the fellow who was associated at that time to design the experience. को लोगों को अच्छी तरह से Google में experience कैसे देना है. Similarly, Facebook में था ये Sandy, former operations. Then lot many, I will not take everybody's name, but see, someone is with YouTube, then Apple, then Firefox, then Twitter, again Facebook, then with Nvidia, then self-founding father of virtual reality, Jaron Lanier. So he is called as father of virtual reality, computer scientist fundamentally. Again, this fellow were with Facebook and was Harvard Business School professor. So these fellow are heroes in this movie, and there is a link here. This is the promo in this. Let me conclude it. What was this as a part of this movie? तो ये मूवी में क्या दिखाया है, तो ये लोगों ने अपना ओपिनियंस दिया है. तो someone are saying that जब हमने ये Facebook वगैरह बनाया तब हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था कि the people will be having benefit of this, and then slowly the story changed. Then हमें ही पता लगने लगा कि अरे यार हमने तो एक मॉन्स्टर बना दिया है. And slowly now these all people have resigned. All people now has resigned from that respective companies, and they have started their own venture against social media.
एंड सम आर सोशली वर्किंग के लोगों को ये एडिक्शन से बाहर कैसे निकाले। पहले ये लोगों ने ही एडिक्शन डाला, अब वही लोगों को काम कर रहे हैं, बिकॉज उसको पता चला करे यार ये हमारे से कैसे हो गया। सी तो आप यहाँ पे जाइए, तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स में द सोशल डिलेमा नाम से आपको मूवी मिलेगी, 1 घंटे की है, इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। तो one fellow will say, let me go through some of the things. Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube વગેરે માટે છેક શરૂઆતથી અને છેક ટોચેથી કામ કરનારા એક્સપર્ટ આજે પોતાના જ કામથી પોતાના બાળકોને દૂર કેમ રાખવા માંગે છે. This screenshot is taken from that article. So they are stopping their own children not to use social media. See, these fellow, we are using it extensively with full throttle, but those who have created, they are not going to allow their kid to use this. See, these are some of the another suggestions or some of the reflections. મારા ઘરમાં નિયમ છે, મારા બાળકો સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. These are some of the sayings of this fellow. આમાંથી જ કોઈએ આ બધી વસ્તુઓ એમને કહેલી છે. અમે જ્યારે આ બધું બનાવ્યું ત્યારે સહેજ પણ કલ્પના નહોતી કે તેનો આવો ઉપયોગ થશે. People are not knowing it. હવે સોશિયલ સાઇટ્સને આપણો ડેટા વેચવાથી સંતોષ નથી, એમને તો આપણા મગજ ઉપર કબજો જમાવો છે. See means it is again one step ahead than this. It is not limited to data. They want to enter in our mind कि किसी भी तरह से ये बंदा पूरा हमारे कंट्रोल में आ जाए, because it is their earning is dependent on that. इंटरनेट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता. इंटरनेट का जो थिंकिंग स्टार्ट हुआ वो कंप्लीटली फ्री कंसेप्ट के ऊपर हुआ है, बट फ्री इज नेवर पॉसिबल. तो उसमें फ्री के हिसाब से कहीं से तो इनकम करनी है, तो ये सब आ गया. We are assuming that Google is giving us free service. No, they are using our data and they are creating lot of invention of that. Either they are selling that data or even they are making their systems to be very capable, and some of the service are paid, and from that they are going to use it. See, this is the original structure of internet. અમે તો પડદા પાછળનું બધું જાણીએ છીએ, છતાં અમને પણ એની લત લાગી જાય છે. These fellow are already knowing that these all are fake and is going to hurt us, but yet these people are not coming. They have to take care, otherwise even they will be connected with that. वो ही अपने ही क्रिएशन में वो गुम हो जाते हैं. સોશિયલ સાઇટ્સ એટલી પાવરફુલ બની ગઈ છે કે ધારે ત્યારે ગમે તે દેશમાં અંધાધૂંધી સર્જી શકે છે. See, we don't know and this should not happen. So a small portion you must have known. અભી અત્યારે બધા જે ખેડૂતો લડી રહ્યા છે દિલ્હીની અંદર, તો દિલ્હીની અંદર એ જે છે એની અંદર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ બહુ જ પાવરફુલ છે. એની અંદર આ બધું સંશોધન ચાલે છે કે સોશિયલ મીડિયાની લીધે આ બધી ડ્રાઈવ ચાલી રહી છે. અને જો ને અમુક લોકો હોય તે બહુ એમાં નેગેટિવ બધી બહુ મોટા લોકો એમાં કમેન્ટ્સ આપે છે, એને બહુ બધા પૈસા આપ્યા હોય કે તમે આવું લખો, વધારે ફોલોવર્સ હોય ટ્વિટરની અંદર, એને પૈસા આપી દે કે તમે આવું લખો, એટલે ફોલોવર્સમાં બધી જ વસ્તુ જતી રહે. તો અત્યારે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ ઉપરથી ઇવન સી ધીસ કેસ ઓફ અમેરિકા, લાસ્ટ ટાઈમ જે ઇલેક્શન્સ છે એ ઇલેક્શન્સ એવું કહેવાય છે કે રશિયાએ પોતાના પક્ષમાં એ ઇલેક્શન લઈ લીધા હતા, અને આખી બધું સોશિયલ મીડિયાની અંદર બધી વસ્તુ એવી જ લોકોએ જાહેર ખબર આપતા હતા કે માનો કે હું કોંગ્રેસને પ્રમોટ કરતો હોય તો મને ભાજપના કોંગ્રેસના અગેન્સ્ટમાં બતાવવામાં આવે. હું ભાજપને પ્રમોટ કરતો હોય તો એ પ્રમાણે એ કસ્ટમાઇઝડ એડ્સ આવવા માંડી એ વખતે. ઇટ વોઝ ધેર, અને પછી એની ઉપર તો બહુ બધું પેલું થયું હતું, પણ ધ ઇલેક્શન વોઝ ઓલરેડી ડન. અને હું તમને હજી 6-1 મહિના પહેલાની જ વાત કરું, રશિયામાંથી અમેરિકાની કેટલી બધી આર્મીની ફાઇલો એ લોકોએ હેક કરી દીધેલી છે. હવે આ બધી વસ્તુ બહાર આવતી નથી, પણ ધીસ ઇઝ ફેક્ટ. એટલે આપણા બધાના લેપટોપ અથવા તો આપણા બધાના મોબાઈલ્સ, નો વન ઇઝ સેફ છે જ નહીં, કંઈ સેફ છે જ નહીં આ જગતમાં. આ બધી વસ્તુ આટલા થૂકના હાંધા જેવું બની ગયું છે. સોશિયલ મીડિયા સાઇટ ઇઝ વેરી નાઉ પાવરફુલ. સો let me go through this video, but we'll try first. Let me complete this whole presentation, otherwise maybe we are running out of time. If time will allow, then we'll go through the promo. Now some of the inventions which is done on social media. So Patrick and Ryan are the scientists and they have found a social media disorder. So now there is a disease named सोशल मीडिया डिसऑर्डर. ऐसे नाम से एक नया, जैसे ये कोरोना आया ना, ऐसे ही हिसाब से एक नया वो आ गया है डिजीज. तो उसको क्या बोलेंगे वो हम देखते हैं.
इसको बोलते हैं SMD और IAD. SMD means social media disorder and IMD means internet addiction disorder. So વારંવારના ડિજિટલ સોશિયલ મીડિયા અને વાસ્તવિક સોશિયલ મીડિયાના વિરોધાભાસને લઈને વિદ્યાર્થીઓ યુવાનો સારી રીતે એકાગ્રતા કેળવી શકતા નથી. See, the concentration is not done, especially for the students of your age and youth of your age. Digital social media, so this is in form of digital, means it is not physical, and here something is physical. So we cannot compare these two, and as a result of that our life are going in a screw. Okay, let us go further. Internet addiction disorder, IDA, means what? So IDA means સ્માર્ટફોન અને ઇન્ટરનેટના વધુ પડતા ઉપયોગથી તેનાથી થતા શારીરિક અને માનસિક ફેરફારનો માનસિક રોગ. See, this is mental disease. See, this is mental disease, means it will not be physical. So you have physical finding, जैसे आपको फीवर आता है तो you can measure it with thermometer. देन मानो કે ઉધરસ આવતી હોય તો તરત ખબર પડી જાય, શરદી હોય તો શેડ આવે એટલે ખબર પડી જાય કે ભાઈ શરદી થઈ છે. પણ માનસિક રોગ, see, you can only find it by the behavior, and sometimes that behavior is tremendously wrong. So these are the mental disease. Why it is coming? Because we are using smartphone or internet passionately. સવારે ઉઠીને યુઝ કરવાનું, રાત્રે સૂતા હોતા એને યુઝ કરતા 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 સુઈ જવાનું. See, so IAD is going to happen. 6% 6% વ્યક્તિને આ રોગ છે. So this data is before about 15 years. So now this has tremendously increased. જ્યારે 15 થી 20 વર્ષના વાયુ જૂથમાં આ પ્રમાણ 25% છે. See, means at your age is already at 25%, and I think this will be somewhat 40%. અત્યારે 40% સુધી તો એ પહોંચી ગયું હશે. I am very sure about this. અત્યારે 74% Indians youth smartphone internet mobile games ના વ્યસની. mobile games, we are addicted. પછી મમ્મી નીચે જમવા બોલાવતી હોય એમ થાય હમણાં જઈએ, પછી ઉપર આવીને મમ્મી આમ કાન આમ કરે ને ત્યારે ખબર પડે કે અરે યાર કેટલો આટલો બધો ટાઈમ થઈ ગયો, રાત્રે ખબર નથી પડતી. જો તમે એવું નક્કી કરો કે મારે અડધી કલાક ગેમ રમવી છે અને અડધી કલાકે બંધ થઈ જાય ને, મીન્સ યુ આર નોટ એડિક્ટેડ. નો પ્રોબ્લેમ, યુ કેન ડુ ઇટ વિથ ધેટ સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ. બટ ધીઝ આર, આ બધી છે ને બધા જ લપસણા રસ્તાઓ છે, એવું થતું નથી ક્યારેય. સો ધ બેસ્ટ વે ઇઝ નોટ ટુ યુઝ ઇટ. બટ એનીવે, આ વ્યસનથી યુવાનો તરુણોમાં ડિપ્રેશનનું પ્રમાણ બહુ જ વધી ગયું છે. ટ્રીમેન્ડસલી ધીસ હેઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. શું થાય? ડિપ્રેશન કોને કહેવાય? તો ડિપ્રેશન એને કહેવાય કે જે ડિપ્રેસ હોય ને એને ખબર જ ન પડે કે હું ડિપ્રેશનમાં છું. આ પહેલું એનું લક્ષણ છે વિચિત્ર. For example, suppose I am in depression, then I can never prove that I am in depression. આવી બહુ મોહ માયાવાળી વસ્તુ આ છે. એટલે તમને જો ડિપ્રેશન હોય તો તમારી આસપાસના લોકોને જ ખબર હોય કે આ માણસ ડિપ્રેશનમાં છે. દારૂ અને કોકેનના વ્યસનથી મગજમાં જે ન્યુરોલોજીકલ ફેરફાર થાય છે તેવા જ ફેરફાર આ રોગમાં થાય છે. દારૂ અને કોકેન, આની જ અસર આપણને આ ગમે નહીં કે અરે યાર આ પણ એવી જ વસ્તુઓ જ્યારે ડિપ્રેશનની અંદર હોય અને ન્યુરોલોજીકલ ફેરફાર થાય ને ત્યારે થાય. ડિપ્રેશન, પછી કંટાળો, ફેડઅપ, ગુસ્સો, વી આર એંગ્રી વિથ સમવન, સતત વિચારો, એટલે વોટ વી કેન સે થોટ્સ સતત આવ્યા જ રાખે અને વ્યાકુળ બનવું. આમ અચાનક આપણને થાય અરે યાર આમ પેલી થઈ જાય ને. પછી ચિંતામાં વધારો થાય, કારણ વગરના ટેન્શન આવે, પાસ થઈશ કે નહીં પાસ થાય, હમણાં પપ્પા આવશે, હમણાં મમ્મી આવશે, હમણાં આવડું આવશે, હમણાં આવા ન્યૂઝ આવશે, હમણાં ફલાણા ન્યૂઝ આવશે, મને કોરોના થઈ જશે. એટલે આવા બધા છે ને સતત વિચારો આવ્યા રાખે. આ સોશિયલ મીડિયાની દેન છે. હાઇપર એક્ટિવિટી, ક્યારેક માણસ છે ને એકદમ એક્ટિવ થઈ જાય, ખબર જ ન પડે, બાઇક લઈને ભાગી જાય, પછી કારણ વગરનો કોઈકની આરે રેસ કરતો ફરતો હોય. ફોબિયા, બીક લાગવા માંડે સતત, એકલા રહેવાથી બીક લાગે, સાથે રહેવાની બીક લાગે, અલગ અલગ કેટલા પ્રકારની બીક લાગી રાખે. આત્મવિશ્વાસનો સાવ અભાવ. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી વેરી લો. જો તમે કદાચ જો ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય ને તો હમણાં આવા કેસીસ બને છે કે 1 વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષથી અંદર ઘરમાં પૂરાયેલા હોય, મમ્મી પપ્પા પણ હોય, મા દીકરો પણ હોય, અને 3-4 જણા લોકો અને પીએચડી હોલ્ડર્સ નીકળ્યા છે. બસ ખબર નહીં આમ આવા ડિપ્રેશનમાં આવી જાય ને ઘરની બહાર જ નીકળે નહીં, અને બીજા બધા એના ફ્રેન્ડ્સ કે હોય નહીં એટલે કોઈને ખબર જ પડે નહીં.
પછી ખબર પડે ત્યારે અમુક સોશિયલ બધી હોય ને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ એ બધી આવીને એને છોડાવે છે અને એના ફોટા પણ અત્યારે છાપવામાં આવે છે. હમણાં છેલ્લા તમે 15 દિવસ પહેલાના ન્યૂઝપેપર જોશો ને તો આથી 3 થી 4 ફેમિલીને વર્ષોથી અંદર ટ્રેપ્ડ હતા અને એને કાઢ્યા છે. સિવાય ડિપ્રેશન એન્ડ ઓલ. હવે આઈએડી ઇન્ટરનેટ એડિક્શન ડિસઓર્ડર, નાના બાળકોમાં આ રોગને લીધે ઓટિમસ, હાઇપર એક્ટિવ, ચીડિયાપણું વગેરે થવાનું જોખમ અનેક ગણું વધે છે તથા બૌદ્ધિક ક્ષમતા, માહિતીનું પૃથ્થકરણ અને યાદશક્તિ ઉપર અસર થાય છે. See everybody who is present in this they are expecting a good life, no? Good life means there should be either good job or there should be either good business. But see, when you want good business, then what you should be having, your IQ should be very high. Okay, your intelligence, your knowledge, your skills, and also your analytical skill should be very high. If you are having these two things, and also memory will be definitely required. So if you have these three things, then you will be having good job and good business. Now people are not getting because they are not having this IQ and analytical skill and memory. Why? Because this IAD, due to internet, they are going to lose it. Or same is the case for social media. तो ये हो रहा है. Then એક સર્વે લાગણીઓ પર કાબુ, નિર્ણય શક્તિ, ભાષા પરનો કાબુ પણ ગુમાવે છે. See, even we are not controlling, we cannot control our language. नहीं आ वो उसके ऊपर जो कंट्रोल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है. निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग, तो मैं तो ये तो हमें being a teacher we can identify this. There are many students even they cannot decide कि क्या करना है लाइफ में. आज ये आएगा कि ये करना है, कल वो चेंज हो जाएगा, तीसरे दिन कुछ और आएगा. And they don't have control on their feelings. આપણે આગળ ઉપર સમાચાર બધા જોયા ને કે ભાઈ PUBG ની ના પાડે એટલે તરત એને લાગણી ઉપર કાબુ નથી એટલે મા બાપને કંઈક કહેવાનું, મા બાપને કંઈક હર્ટ કરવાના અથવા તો એને ખૂન પણ કરી નાખવાનું કે ભાગી જવાનું. એક્ટિવા લેવાની ના પાડે તો ઘરથી ભાગી જવાનું, આની ના પાડે તો એટલે લાગણીઓ એટલી બધી હાવી થઈ ગઈ છે એ આપણને ખ્યાલ નથી પડતો. એક સર્વે મુજબ 54% બાળકો એવો અનુભવ છે કે તેમના પેરેન્ટ્સ સ્માર્ટફોનના વ્યસની છે. 54% kids are going to feel that their parents are addicted. અને સ્માર્ટફોન લીધે તેમના પેરેન્ટ્સ તરફથી યોગ્ય ઊંઘ અને લાગણી મળતી નથી. I wish that is not the case for you people. Maybe your mother or maybe your father are passionate or they are using it too much extensively. So this is going to happen. They cannot concentrate much on their kids. And as per the another survey, 43% people काम पर स्मार्टफोन ऑप्शन લીધે એકાગ્રતા. See, when I am going to use a smartphone at office, then my concentration level and my efficiency is tremendously going down. वो कम हो जाती है हमारी, तो ये भी ध्यान में रखना है. अच्छा, थोड़ा अब हम थोड़ा न्यूज़पेपर पे से अगेन लेट अस कम हियर. सोशल मीडिया ની આદતથી ફોમા ડિસઓર્ડર. જો હવે આ ફોમા શું છે તો અહીંયા લખેલું છે fear of missing out. માં દર્દીને ઓનલાઈન ન રહી કોઈ પણ ઇવેન્ટ મિસ ન થાય તેનો ડર રહે છે. ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ કે હું કંઈક મને મારા મિત્રો છોડી દેશે, હું આ જો નહીં કરું તો આ જતું રહેશે, ફલાણું જશે, ઓલું જશે. એ ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ કે હું મિસ કરી જઈશ કંઈક, કે લોકો મને મિસ કરી જશે, આવી સતત જો બીક રહેતી હોય ને તો ઇટ ઇઝ ફોમા. ઇન્ટરનેટ એડિક્શન ડિસઓર્ડર છે આ. એન્ટી ડિપ્રેશન ડ્રગ લેવાની નોબત પણ આવી ગઈ છે. જો હવે આપણે થોડું વાંચીએ અહીંયા. સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે લોકોને ખબર જ નથી પડતી કે તેમની આ સમસ્યા પાછળ સોશિયલ મીડિયાનો હાથ છે. અને અહીંયા કેસ 1, કેસ 2 અને કેસ 3 અલગ અલગ 3 કેસ પણ આપેલા છે. સારા અને સુખી પરિવારોમાં આ વધારે જોવા મળે છે, કારણ કે એને બીજું બધું ટેન્શન હોય નહીં, બીજું બધું કમ્પલ્સરી કંઈ હોય નહીં. ઓલું તો હોય તો એને ક્યારેક કામ કરવું પડે, ક્યારેક બહાર જવું પડે. પેલા આમાં તો શું એને નોકર ચાકર ઘરમાં કામ કરતા હોય એટલે એને કઈ જવાબદારી હોય નહીં, એટલે એ બધા આ ડિસઓર્ડરનો ભોગ વધારે બને છે. ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ. જો કેસ 1, ક્રશ ફોન પર રિપ્લાય तुरंत આપે તેની લાઈમાં યુવતી બેબાકડી બની ગઈ. કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી નિશિતા શરૂઆતથી જ ખૂબ હોશિયાર હતી. ફાઇનલ યરમાં અચાનક તેનું મન ભણવામાંથી ઉઠી ગયું. હતાશ રહેવા લાગી. પરિવારે ડિપ્રેશનની શંકાએ સાયક્રિયાટ્રિસ્ટ પાસે મોકલી. નિશિતાને રોહિત નામના યુવક સાથે મિત્રતા છે, પણ નિશિતા તેને મનોમન ચાહે છે. રોહિત જો સ્ટેટસ ન જુએ અથવા જવાબ ન આપે તો બેબાકડી બની જતી અને રિપ્લાય માટે આખી રાત જાગતી અને બીજા સાથે અફેર છે અથવા યુવક તેને મહત્વ નથી આપતો. જો આને કહેવાય ફોમા. એને એવી બીક લાગે કે આને કોક પટાવી જશે તો આને, અને એમાં ને એમાં એ આખી રાત સૂઈ નથી શકતી અને અલ્ટિમેટલી એને ડોક્ટર પાસે જવું પડ્યું. કેસ 2, આઈઆઈડીનો વ્યસની ગૂગલને જ તબીબ માની બેઠો.
હવે એને પોતાને એમ થઈ જાય કે મને આ રોગ છે અને પછી ગૂગલમાં સાઇન કરે. તમે છે ને ખાસ ધ્યાન રાખજો, નેવર એવર ફાઇન્ડ એનીથિંગ એની સોલ્યુશન ફ્રોમ ગૂગલ રિગાર્ડિંગ યોર હેલ્થ. ક્યારેય નહીં જોતા, કારણ કે તમે ગૂગલમાં જે સિમ્પટમ્સ આપશો ને એ નામનો 100% એક રોગ હશે 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 અને હશે જ. એટલે તમને એમ થઈ જાય કે હા મને જ છે, કારણ કે એનું અલ્ગોરિધમ જ એવું બનાવ્યું છે ને, એટલે એ તરત જ એને કનેક્ટ કરશે. બીજી બધી વસ્તુ તમે ગૂગલમાંથી જુઓ તો વાંધો નહીં, પણ તમારા ડિઝીઝ માટે ક્યારેય નહીં. ડિઝીઝ માટે ડોક્ટરને જ પકડો. બાકી એવી વસ્તુઓ ને એવી દવાઓ હશે ને કે એનાથી બહુ બધું વસ્તુઓ આપણી હાથમાં છટકી જશે. મેં તો આ ઘણી બધો અનુભવ કરેલો છે. Actually, my wife is a doctor, so I can compare it. And so something initially I was finding something, and when I inform her, then he told ક્યાંથી આ વસ્તુ લાવ્યા તમે, અને પછી એ સાચી વસ્તુ મને કહે. From that we have found, and all even the doctors are suggesting ક્યારે પણ ગૂગલની અંદરથી તમારે જોવાનું નહીં. ઓનલી એક્સપર્ટ કેન ચેક ઇટ. આપણે કંઈ કરાય નહીં. એટલે એવું આ ભાઈ થઈ ગયું હતું. પછી અહીંયા ત્રીજા કેસમાં પોસ્ટ ચુકાય નહીં, એટલે સતત ફોન જોયા કરો કે ભાઈ એક પણ પોસ્ટ રહી ન જવી જોઈએ. મારા વોટ્સએપ એકાઉન્ટની અંદર એક પણ અનરીડ મેસેજ ન હોવા જોઈએ. આવું આ ફોમા વાળાને થાય કે એ કંઈ હોવું ન જોઈએ. સી ધીસ ઇઝ ફોમા. એમાં કંઈ જરૂરી નથી બધા મેસેજ જોવા. અચ્છા, આવા મનોચિકિત્સક શું કહે છે કે ટીનેજર અને 30 વર્ષ સુધીના યુવાનો આઈએડી અને ફોમાના સૌથી વધુ ભોગ બને છે. જુઓ, એટલે તમારી એજ જે છે ને તમે એમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો. એટલે આપણે આ લેક્ચર લેવાનું કારણ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ જાહેર જીવનમાં નથી રહેતું અને મોબાઈલ જ વાપરે છે, તો સમજવું કે તેમાં આ રોગ ઘર કરી રહ્યો છે. તમે એકલા જ ગમતું હોય, તમને કોર્નરમાં જ ગમતું હોય, કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે એ તમને એમ લાગતું હોય, તો તમને ફોમા છે. એકાંત પ્રિય અને શરમાળ પ્રકૃતિના લોકો ઝડપથી આઈડીનો ભોગ બની ડિપ્રેશનમાં જતા રહે છે. પછી એને ભાન નથી પડતી, કારણ કે એકલા રહેવા ટેવાયેલા હોય. ફ્રેન્ડ સાથે હોય તો હજી એને કહી શકે કે આ કંઈક એને બાપાને આવીને કહી શકે, અથવા તો તમે પોતે મમ્મી પપ્પાની નજીક હોય તો એને પોતાને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આમાં ચેન્જ આવે છે. તરત જ ઇનિશિયલ લેવલમાં જ એનું સોલ્યુશન થઈ જાય. નોટિફિકેશન બંધ કરી દો જેથી તેમાં ધ્યાન ન જાય. જો હવે આ તો છે ને, આ તો ભાઈ તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે. કયું નોટિફિકેશન બંધ કરવું ને, એ નોટિફિકેશન લોકો ચાલુ રાખે છે, અને આ છે ને બહુ જ ખરાબ વસ્તુ છે. એમાંય તે વોટ્સએપના નોટિફિકેશન શુડ બી ઓલવેઝ ઓફ. નો નોટિફિકેશન ઇન એની કેસ. તો એક તમે બહાદુરીનું કામ કરી નાખવા છે, વોટ્સએપના નોટિફિકેશન બંધ કરી દો. મોબાઈલ તમારો છે કે આપણે મોબાઈલને કંટ્રોલ કરીએ છીએ કે મોબાઈલ આપણને? આપણે જ્યારે જોવું હોય ત્યારે વોટ્સએપ જોવાનું. વોટ્સએપ આપણને કે ત્યારે જોવા જવાનું. ધેટ ઇઝ નોટ રાઈટ થિંગ. અને એવી કોઈ ઇમરજન્સી નથી. એવી ઇમરજન્સી આપણે ઊભી કરીએ છીએ. તમને એવું લાગતું હોય કે ના સાહેબ કોલેજના બધા મેસેજીસ જતા રહે, તો તમને ખબર જ છે કે આટલા વાગે ક્લાસીસ છે, તો એની 5-10 મિનિટ પહેલા જોઈ લો, લિંક એમાં આવેલી છે. અને જો તમે પ્લાનિંગ કરો તો તમારે કોઈ ઇમરજન્સી જરૂર ના પડે. હા, એક્ઝામ વખતે તમારે ઓન રાખવું પડે, કારણ કે મે બી વી આર ગિવિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ધેર, બટ ઓનલી ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઓનલી. પછી તમારે કોઈ ઇમરજન્સી ઊભી કરવાની જરૂર નથી. અને જો ઇમરજન્સી ઊભી થાય મીન્સ વી આર એડિક્ટેડ. ફોમા છે આપણામાં. આપણને પોતાને એવું લાગતું હોય કે ના ના નોટિફિકેશન બંધ કરવાથી તો મારો જીવ નીકળી જશે, તો યુ આર એડિક્ટેડ વિથ ફોમા. ધ્યાન રાખજો, બહુ સાચી વસ્તુ છે. એવી રીતે કોઈ પણ જે પણ તમે નોટિફિકેશન રાખો ને, યુ શુડ બી વેરી conscious about this કે why I have put this notification on. See, regular SMS should be always on. Why? Because OTPs generally are coming with regular SMS. એટલે આપણું ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ કોઈ યુઝ કરતું હોય તો તરત જ મેસેજ આવશે, તો મેસેજ આપણે વાંચવા જોઈએ. ધેટ્સ વાય વી શુડ પુટ નોટિફિકેશન ફોર ધેટ રેગ્યુલર SMS. બટ અગેન નેવર થિંક કે બધા મેસેજ ઓટીપી ના જશે અને કોક મારું હેક કરી ગયું હશે ને એનું જ મેસેજ હશે, એવું નથી હોતું. So you should know what I mean to say. We should know which notification I need to put on and which I don't want. So according to that it should be done. ઇન્ટરનેટ એડિક્શન ડિસઓર્ડરના પ્રકારો. એક, સોશિયલ મીડિયા એડિક્શન. ફેસબુક, વોટ્સએપ, ટ્વિટર જેવી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર વધુ સમય વિતાવવા, વાસ્તવિક જિંદગીના સંબંધો કરતા ઓનલાઈન સંબંધોને વધારે મહત્વ આપવું. આ જે છે ને, આના ઉપર ખબર પડે કે આ છે કે નહીં. જો હવે અહીંયા ન્યૂઝ. તમે દિવસમાં 7 કલાક કે તેથી વધુ વેબ સિરીઝ જોતા હોય તો માની લેજો કે તમે તેના વ્યસની બની ગયા છો. અને એવા કેસ પણ છે. કિસ્સો 1, વેબ સિરીઝ જોવાની ના કહે તો ઘરમાં તોડફોડ કરતો. કિસ્સો 2, રોજ 10 કલાક જોવાના વળગણથી ડિપ્રેશનનો ભોગ બન્યો. અને શું રહે છે આવું કરો તો? ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેતું નથી. વી આર નોટ કોન્સન્ટ્રેટિંગ. સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે. રિલેશનશિપના ઇસ્યુ બહુ બધા થઈ જાય. ડિપ્રેશનમાં જતો રહે. સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર થઈ શકે છે અને એન્ઝાઇટીનો ભોગ બને છે.
એન્ઝાઇટી એટલે સતત બીક લાગી રાખે, આમાં જીવવું કે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે ગળચટ્ટું લાગે. વેબ સિરીઝ સી બીકોઝ સમવન ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ઓબ્ઝર્વ યુ, you are continuously going to watch it, and then we become addicted to do so. મોબાઈલ ફોન ને જ બધું માનનારા વિરુદ્ધ ભાસ્કરની એક સરસ મજાની ચેનલ આખી ચાલુ થઈ હતી અને એની અંદર બહુ બધા ન્યૂઝ સરસ આવ્યા હતા. મોબાઈલ આપણે ભારતીયો દરેક 4 થી 6 મિનિટમાં આપણો મોબાઈલ ફોન ચેક કરીએ છીએ. જો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ મારી પાસે આવે ને દર 4-6 મિનિટે આમ જોઈ લે. શું કામ? કારણ કે એની એડિક્શન છે. દુનિયામાં સૌથી ઓછી ઊંઘ લઈએ છીએ કોણ? ભારતીયો. અને દિવસમાં ચોથા ભાગનો સમય માત્ર ફોનને આપીએ છીએ. સી, વી આર ઇન્ડિયન, વી ગ્રેટ ઇન્ડિયન્સ આર ધેર. 6.55 કલાક ઊંઘે છે સરેરાશ ભારતીય. સૌથી ઓછું ઊંઘતા લોકોમાં સામેલ ફિટબિટ ડેટા પ્રમાણે છે. સૌથી ઓછું વર્લ્ડમાં આપણે ઊંઘીએ છીએ અને આ તો એવરેજ છે. મોબાઈલ ઘરમાં લોકો વચ્ચે દિવાલ બની રહ્યો છે. 7 વર્ષના બાળકનો પિતા વિરુદ્ધ મોરચો, એના બાપા સામે જ પડ્યો. જર્મનીના 7 વર્ષે એમિલે 8 સપ્ટેમ્બર હેમ્બર્ગમાં વિરોધ મોરચો કાઢ્યો. આ મોરચો સંતાનો કરતા મોબાઈલને વધુ સમય આપતા તમામ વાલીઓ વિરુદ્ધ હતો. બોલો, એ બાપો એમ કે હાલો બાપો ક્રિકેટરમાં જાય, બા સાયકલિંગમાં જાય, વોકિંગમાં જાય, તો ઓલો મોડ સોશિયલ મીડિયા લઈને બેઠો હોય બાપો. એમિલી સાથે 150 બાળકો હતા. બોલો લ્યો, બાળકોએ પ્લે વિથ મી નોટ વિથ યોર સેલફોન, આવા સૂત્રો પોકાઈ હતા બાળકોએ. પછી આ સર્વે 74% યુઝર્સ મોબાઈલ ફોન હાથમાં લઈને જ ઊંઘી જાય છે. આ ભાઈ તમે નથી ને કોઈ, ધ્યાન રાખજો. મોબાઈલ ફોન હાથમાં હતા, રાત્રે આમ ખબર જ ન રહે, જ્યાં સુધી નીંદર ન આવે ત્યાં સુધી આમ રસ કાઢી લેવો હોય કોઈ પણ રીતે. 2 થી 6 કલાકનો સમય મોબાઈલ પર દેશના 40% યુઝર પસાર કરી રહ્યા છે. CMR ઇન્ડિયાનો સર્વે. 2 થી 6 કલાક. 150 વખત દિવસમાં સરેરાશ ફોન ચેક કરે છે, 6 મિનિટમાં એક વખત. એટલે દિવસમાં લગભગ 150 વખત આપણી સ્ક્રીન ઓન ઓફ થાય છે. જો આવી પણ એપ છે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ચેક, નો, there are some of the applications which will let you know what is your screen time, what is total number of on and off you have done. તો એ બધી, અને આમાં અત્યારે તો એન્ડ્રોઈડ ની અંદર જે વસ્તુ આવી ગઈ છે ઇનબિલ્ટ છે. સી, જસ્ટ ગૂગલ ઇટ એન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ. મહિલાઓ ટીનેજર્સ ની સ્થિતિ વધુ ખરાબ. મહિલાઓ સ્માર્ટફોન યુઝર્સ 29% ઓછી, પરંતુ ફોનને સરેરાશ 14 મિનિટ સુધી આપે છે. બોલો, ટોટલ ટકા ઓછા, પણ જે છે ને વાપરે છે બહુ સરસ રીતે વાપરે છે. એટલે જોવાનું 4 લક્ષણ જે મોબાઈલ એડિક્શન દર્શાવે છે. જો આ મહત્વના છે. 67% સ્માર્ટફોન યુઝર્સે માન્યું કે તેઓ રિંગ ન વાગી હોય, મેસેજ ન આવ્યો હોય, છતાં કોઈ નોટિફિકેશન ના આવ્યો હોય તો પણ ફોન ચેક કરે છે. અને ક્યાં એને રિંગ વાગે ખબર છે? મગજમાં રિંગ વાગે. ફોન આવ્યો, કંઈક મેસેજ આવ્યો, કંઈક આમાં નોટિફિકેશન આવ્યું. જ્યારે પણ કોઈ ચિંતા હોય તો ફોનનો ઉપયોગ શરૂ કરી દે છે. કંઈક આવે તો અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાનું છે અને તરત જ ફોન કાઢે. તો આ જો એડિક્શન છે. નેટવર્ક ન હોય તો ગુસ્સો, અરે યાર કનેક્શન, ડેટા કનેક્શન જતું રહ્યો, અરે યાર વાઈફાઈ કનેક્શન જતું રહ્યું, અરે યાર. આમ જો થઈ જતું હોય ને તો પ્રોબ્લેમ છે. અકળામણ થઈ જાય કે ખીજાઈ જાય કે ક્યારેક તો ઘા કરે મોબાઈલનો, ઇન્ટરનેટ હાલતું જ નથી, સમય મળતા જ ફોન ચેક કરવા લાગ્યું. અમુક લોકો એવો હોય ટાઈમ મળે નહીં ભેગો મોબાઈલ કાઢે. એટલે આ વસ્તુ દર વખતે ખરાબ નથી, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે એનો યુઝ આવી રીતે કરી રહ્યા છો. 5-7 મિનિટ આવું કરો તો માની લો કે તમે એડિક્ટ થઈ ગયા છો. બરાબર છે? અને આ સી, ધીઝ આર ઓલ આર વેરીફાઈડ સોર્સિસ, જ્યાં ત્યાંથી આ વસ્તુ નથી લીધેલી. નામ નોમોફોબિયા, આ એક અનેક પ્રકારનો રોગ છે. સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ ન કરી શકવાનો ભય અથવા ઇન્ટરનેટ પર કનેક્શન ગુમાવવાનો ભય, નોમોફોબિયા. યુવા ફોન યુઝર્સમાં લોડ રેજ, ધીમી ઇન્ટરનેટ સ્પીડથી મિનિટમાં મગજની કમાન છટકે છે. 20 ની વયના લોકો ફ્લો ડાઉનલોડ સ્પીડને જીવનની મોટી નિરાશા ગણે છે. અરે યાર, ઇન્ડિયામાં કેવી સ્પીડ આવશે, આવું થઈ જાય છે. વધારે તો આપણે વાંચી નહીં શકીએ, નહીં તો પછી ટાઈમ નહીં રહે. ફોમો, ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ, કંઈ ગુમાવવાનો ભય, સોશિયલ મીડિયા પર ચૂકી જવાનું અને અપડેટ ન રહેવાનું. જો ફોલોઅર્સની સંખ્યા અને લાઇક્સની ચાહતથી સોશિયલ મીડિયા પર અરાજકતા ફેલાય. આવું થાય છે. ટ્વિટર પર ફોલોઅર્સની સંખ્યાથી જે તે વ્યક્તિના મોભા અને લોકપ્રિયતાની ખબર પડે છે, અને ઘણા લોકો તેનાથી ઘણા પૈસા પણ કમાય છે. છતાં 20 સપ્ટેમ્બરે આની સાથે જોડાયેલી એક હસ્તી એક ટ્વીટમાં સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિયતાની હોડની ટીકા કરી છે. એટલે આ કન્ટિન્યુઅસલી ગોઈંગ ટુ હેપન. ફેસબુક જેલસી. રિયલ લાઈફમાં તો ઈર્ષા થાય, પણ બે બહેનો હોય, બે ભાઈઓ હોય, ભાઈ બહેન એકબીજાને ઈર્ષા કરે. શું કામ? ફેસબુક ઉપર. તો ફેસબુક જેલસી નવી વસ્તુ આવી. તેઓ મારાથી વધારે ખુશ છે. ફેસબુકની અંદર આપણે ક્યાંક ગયા હોય, ગિરનાર ચડવા ગયા હોય, સેલ્ફી પાડી હોય, આ દરિયા કિનારે પાછળ દરિયો હોય અને સરસ મજાનું ત્યાં પાછળ કુદરતી વાતાવરણ હોય ને આપણે મૂકીએ. અને શું કામ? કે લોકોને ખબર પડી જાય કે હું કેટલો હેપી છું, કે હું કેટલી હેપી છું.
પછી સામેની વ્યક્તિ જોવે કે અરે યાર હું અહીંયા કપડાં ધોઉં છું ને જો મારી ફ્રેન્ડ તો ક્યાં જતી રહી છે અનહેપી. તો આ જે છે ને તેઓ મારાથી વધારે ખુશ છે અને વધારે સારી જિંદગી જીવે છે કે મારી લાઈફ તો રસોડામાં જા છે, મમ્મી મારી કેવી છે એમ કરીને પછી શરૂ થાય ફેસબુકના વધારે પડતા ઉપયોગને લીધે થતી લાગણી. આને કહેવાય ફેસબુક જેલસી. છે થઈ છે ને જો ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે આ એડિક્ટેડ છીએ જ અને સ્વીકારવું, જે સ્વીકારે ને એ આમાંથી બહાર નીકળી શકશે. Those who are not even accepting it, there are no chances of this. We are definitely addicted either one or at the other place. Accept it and follow the guidelines and we will be completely out of that. So આપણે સોશિયલ મીડિયાથી કંટ્રોલ નથી થવું, આપણે સોશિયલ મીડિયાને કંટ્રોલ કરવી છે. તો એ આપણે આપણી પોતાની નેગેટિવ અને પોઝિટિવ પાર્ટ જોવું જ પડશે. Then and then we would be able to control it effectively. Okay? Then જો અહીંયા એક સરસ મજાનો ન્યૂઝ, યુવકના નામે એકાઉન્ટ બનાવી યુવતી બીભત્સ મેસેજ કરતી. બોલો, એક ફેક એફબી એકાઉન્ટ બનાવી મિત્રને હેરાન કરતી યુવતીની ધરપકડ કરી. અમદાવાદ સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ કરી યુવતીઓને બદનામ કરવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવે છે, પરંતુ યુવતી આવા કરતૂત કરે તેવો બનાવ પોલીસ ચોપડે નોંધાયો છે. બોલો, હવે છોકરાઓ તો કરે પણ આ છોકરી ઘાય ચડી ગઈ. સાયબર ક્રાઇમની ટીમે એક યુવતીની ધરપકડ કરી છે જેણે પોતાના પૂર્વ મિત્રની સાથે સંબંધનો અંત આવ્યા બાદ એને ખીચ ચડી ગઈ કે મને એમ ડ્રોપ આઉટ ક્યાંથી કરી શકે, હવે આને જો દેખાડી દેવા. તેને પરેશાન કરવા માટે છોકરાના નામે ફેસબુક એકાઉન્ટ ખોલી તેની સાથે એ પ્રકારનું ચેટિંગ કર્યું. પોતાની પર શંકા ન જાય તે માટે યુવતીએ પોતાના નામના પણ મેસેજ કર્યા, એને ક્યાંક લઈ લીધી. તો અહીંયા જો જીમેલના ઉપયોગનું ડિટેક્શન. સામાન્ય રીતે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી બોગસ એકાઉન્ટ બનાવવાના કિસ્સામાં પોલીસનું ડિટેક્શન હવે બહુ જટિલ નથી રહ્યું. જો કે જીમેલનો ઉપયોગ કરવાની ઘટના બહુ ઓછી હોય છે, તેને ટ્રેક કરવું અઘરું છે. આ કિસ્સામાં સાયબર સેલ જીમેલનું ફેક એકાઉન્ટ પુરવાર કરી પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે, કારણ કે આને ટ્રેસ કરવું ને ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, પણ થઈ તો જાય પેલું મોડું. અચ્છા, આગળ સાયબર સેક્સ એડિક્શન. આ પાછો અનધર ડીસ. ઇન્ટરનેટ પર પોર્નોગ્રાફિક સાઇટ્સમાં જવાનું વ્યસન, જેને લીધે સંબંધોને અસર થાય અને ક્યારેક લગ્ન જીવનમાં પણ ભંગાણ થાય છે. 9 મહિનામાં દુષ્કર્મના 5 કેસ થયા અને આરોપી સગીર અને પોલીસે માન્યું તેને સૌથી કારણ શું છે? મોબાઈલ. મોબાઈલમાં જેવું તેવું જોઈએ ને એટલે એકદમ એક્સાઇટેડ થઈ જાય અને પછી એને ન કરવાના કામ કરી બેસે. આ મોટા ભાગના ક્રાઇમ્સ જે થાય છે ને એની અંદર આ વસ્તુ બહાર આવી છે. જો અહીંયા કેસ 1. આ બધી વસ્તુઓ છે ને આ ગટર કાઢ્યા જેવું છે, પણ જોવું તો પડશે, આપણને ખબર તો હોવી જોઈએ. જાન્યુઆરીમાં યુપીના મિર્ઝાપુરમાં 8 વર્ષની બાળા સાથે દુષ્કર્મ થયું. આરોપી બીએસપી નેતાનો 15 વર્ષનો દીકરો છે તે મોબાઈલ પર પોર્નોગ્રાફી જોતો હતો. એક તો પોલિટિશિયન વાળો હોય, આમે તો પાપ હોય ઘરમાં, અને એમાં આ બધું વસ્તુ મળી જાય એટલે તરત જ એક્સાઇટ થઈ જાય. પછી એને અમુક વસ્તુ વગર ચાલે જ નહીં. જેમ કે આપણને પાણીની તરસ લાગે તો પાણી જોઈએ જ, એટલે આ બધી વસ્તુ છે ને એક્સાઇટ કરી દે છે. પોર્નોગ્રાફીનું કામ જ એવું છે ને એક્સાઇટમેન્ટ આવે. કેસ 2. 30 જૂને કાનપુરમાં 13 વર્ષના 4 બાળકોએ 13 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ કર્યું. તેમણે મોબાઈલ પર અશ્લીલ કન્ટેન્ટ જોઈ અપહરણ કર્યું હતું. જો કિડનેપિંગ શું કર્યું હતું, બધા ભેગા થઈને કંઈક જોતા હોય એટલે પછી એકાબીજી એકદમ હાવી થઈ જાય ને પછી બધા એકબીજા શું સાચું શું ખોટું they cannot come to know and they commit then this kind of crime. થર્ડ કેસ. 14 જુલાઈએ દહેરાદૂનમાં 5 સગીરોએ 8 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. તેમને પણ દુષ્કર્મ પહેલા મોબાઈલ પર પોર્ન ક્લિપ જોઈ હતી. કેસ 4. 25 જુલાઈએ ઠાણેમાં 8મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી 3 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ કર્યું. આરોપીએ ઘરમાં જ મોબાઈલ પર ક્લિપ જોઈ હતી. સો ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન એન્ડ અરાઉન્ડ અસ. આપણને ખબર છે, આપણી આસપાસ આ બધું બની રહ્યું છે, અને છતાં પણ જો આપણે આનાથી ચેતી ન જઈએ તો આપણા જેવો કોઈ મૂર્ખ ન કહેવાય. બાળકો બોલવાનું મોડું શીખશે તેનો ખતરો 49% સુધી વધી જાય છે. 2 વર્ષથી ઓછી વયના બાળકોને સ્માર્ટફોન આપી રહ્યા હો તો મોબાઈલ ફોન થકી સેક્સ્યુઅલ ક્રાઇમના કેસ 300% સુધી વધ્યા છે. અમેરિકા, યુરોપના દેશોના 17 અલગ સર્વે અનુસાર 2017માં મોબાઈલ મારફત સગીરોના સેક્સ્યુઅલ ક્રાઇમ કેસ 300% ઇન્ક્રીઝ. ભારતમાં બાળકો સામે આવા કેસ 21% વધ્યા છે. જોકે 62% ભારતીય પેરેન્ટ્સ સગીરોના ફ્રેન્ડ લિસ્ટમાં છે. 12% ટીનેજર સતત વાંધાજનક કોમેન્ટ બેઠે છે. 3માંથી 1 નેટ યુઝર બાળક છે. 67% ટીનેજરે સ્વીકાર કર્યો તે પેરેન્ટ્સથી મોબાઈલ ગતિવિધિઓ સંતાડવી જાણે છે. જો તમારો મોબાઈલ છે ને, હું છેલ્લે તમને કહેવાનો છું, એમાં કંઈ પાસવર્ડ ન હોવો જોઈએ, અથવા તો તમારા મમ્મી પપ્પાને એનો પાસવર્ડ ખબર હોવી જોઈએ, એની ફિંગરપ્રિન્ટ પણ તમે નાખેલી હોવી જોઈએ. આ એક સાદું લિટમસ ટેસ્ટ છે. જો તમે એમ માનતા હોય કે સોશિયલ મીડિયાથી મને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ નથી,
તો તમારો મોબાઈલ ગમે ત્યાં પડ્યો હોય, યુ શુડ બી ગમે એના હાથમાં જાય, તમને એમ ન થવું જોઈએ કે અરે યાર ઓલો જોઈ જશે તો ફલાણું. જો એવું છે ને, જો એવું હોય કે તમે એમાં પાસવર્ડ નાખતા હોય, તમને એમ લાગતું કે મારો ફ્રેન્ડ જોઈ જશે, તમને એમ લાગતું કે મમ્મી જોઈ જશે, એનો અર્થ કે તમે કંઈક ગોરખ ધંધા કરો છો. અને કંઈક ગોરખ ધંધા કરો છો એનો અર્થ કે કંઈક આમાંથી એકાદું એડિક્શન તમને થઈ ગયું છે. ખાસ તમે જાણજો, જો હોય તો એમાંથી બહાર આવશે. જે સરકાર કોન્ડોમની એડ બતાવવામાં ખચકાતી હતી, તેના શાસનમાં નેટફ્લિક્સ અને એમેઝોન પર અશ્લીલ કન્ટેન્ટ સહકાર નિઃસહાય. અત્યારે એટલું બધું કન્ટેન્ટ અવેલેબલ છે ને કે ઇટ ઇઝ નોટ ઇન કંટ્રોલ ઓફ ગવર્મેન્ટ નાઉ. એટલે પેરેન્ટ્સના કંટ્રોલમાં જ નથી. આ તો વ્યક્તિએ પોતાની રીતે જે કંઈ હોય ને એ વસ્તુ કરવું પડે, કારણ કે આ એક બિઝનેસ થઈ ગયો છે. હવે એને છે ને કેવી રીતે રોકશો? સેન્સર બોર્ડ, મંત્રી, કોઈની પાસે જવાબ નથી, છે જ નહીં કે આને કેમ રોકવું. દેશમાં અંદાજે 10 કરોડ સબસ્ક્રાઇબર છે આવી એપના. આ માર્કેટ $28 કરોડ છે, જે વાર્ષિક 35% દરથી વધી રહ્યું છે. અને 7.5 કરોડ હોટસ્ટાર સબસ્ક્રાઇબર દેશમાં છે. 2.2 કરોડ વૂટ, 1.1 કરોડ એમેઝોન અને 50 નેટફ્લિક્સ વાળા છે. એટલે નેટફ્લિક્સની અંદર મેં કીધું આ સોશિયલ ડિલેમા મૂવી નેટફ્લિક્સમાં છે અને આવું બધું નેટફ્લિક્સમાં છે. એટલે કેમ જોવું નહીં, આપણે પોતે વી હેવ ટુ ડિસાઇડ વેર આઈ વોન્ટ ટુ રીચ એન્ડ હુ એમ આઈ. હું કોણ છું, મારે ક્યાં પહોંચવાનું છે અને મારે શું નથી જોતું. વી શુડ બી વેરી શ્યોર અબાઉટ ધીસ. પોર્ન ફિલ્મ જોવાની કુટેવ, પિતાએ પુત્રનો હાથ કાપ્યો. ફોન પર પોર્ન ફિલ્મ જોવાની કુટેવથી ગુસ્સે ભરેલા પિતાએ તેના પુત્રનો જમણો હાથ કાંડા પાસેથી કાપી નાખ્યો. આ ઘટના હૈદરાબાદના પહાડી શરીફ પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં સોમવારે રાત્રે બની હતી. પોલીસે આરોપી પિતા ક્યુમ કુરેશીની મંગળવારે સવારે ધરપકડ કરી છે. બોલો, બાપા શું કરે? બાપાનો મગજ જાય છે પછી આમાં, અને આવા બધા કેસીસ બની જાય છે. ધેન સાયબર કોન્ક્રિયા, હેલ્થ અને રોગને લગતી માહિતી ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરવા અને પોતાને અમુક બીમારી છે અથવા થશે, જો આવી ચિંતા હોય ને તો આ નામનો રોગ થઈ ગયો છે. મેં તમને કહ્યું ને કે આપણને એમ થઈ જાય કે મને આ રોગ છે, પછી તમે સર્ચ કરો એટલે નીકળે છે. ઓનિયોમેનિયા, શોપિંગ એડિક્શન, ઓનલાઈન શોપિંગ રોકી ન શકાય તેવી તીવ્ર ઈચ્છા થવી અને જરૂરિયાત ન હોવા છતાં વારંવાર ઓનલાઈન શોપિંગ કરવું. હાલો હવે એમેઝોનમાં સેલ આવ્યો હશે ને હાલો આમે એક પણ સેલ ફ્રી ન જવો જોઈએ, એક અને એક પણ પ્રોડક્ટ એવી ન હોવી જોઈએ કે જે સસ્તી હોય ને આપણે ન લીધી હોય. આખો દિવસ જોયા જ કરવાનો. અરે ભાઈ, જેની જરૂરિયાત છે એ વસ્તુ તમે સર્ચ કરવા જાઓ, અથવા તો માનો કે તમારે સસ્તી જોઈએ છે તો એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ જ તમે જુઓ કે ભાઈ ડે બાય ડે એનું શું છે. હવે તો એવી એપ પણ છે બાય હટકે છે કે તમે જુઓ કે આ ક્યારે મિનિમમ રેટ ક્યારે હતા, એટલે એનો અર્થ કે ગમે ત્યારે ઈ રેટ ઉપર પાછી આવશે. યુ કેન હેવ અ વોચ ઇન ધેટ. તમને મેસેજ કરશે કે હવે ઈ કોસ્ટ ઉપર આવી ગઈ છે. ધેન સેલ્ફી ટીઝ નામનો રોગ થાય છે. દિવસ દરમિયાન 3 થી વધારે સેલ્ફી લેવી. 3 થી વધારે જો તમે રોજ સેલ્ફી લેતા હોય ને તો સેલ્ફી ટીઝ છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવા, ક્યારેક સેલ્ફી લેવા જતાં અકસ્માતે મૃત્યુ થવાના બનાવો તો બને છે, આપણે જોયું. ધેન ક્રોનિક સેલ્ફી ટીઝ, દિવસમાં 6 થી વધારે સેલ્ફી તો તમે ક્રોનિકમાં આવી ગયા છો. અને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવી, આમ ને બધું ચાલુ જ હોય બધું. ભાઈ શું આમાં તો વાત કરી, તમને તો ખબર જ છે. એટલે કંઈક એનો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. ડિજિટલ એમ્નેસિયા, આવો એક રોગ થાય છે. યાદ રાખવા જેવી કે યાદ રાખી શકાય તેવી માહિતી ફોનમાં અથવા ઓનલાઈન સ્ટોર કરવી. હવે જે હાવ આસાનીથી આપણને યાદ રહી જતી હોય ને તોય પણ આપણે તરત જ એને સેવ કરી લઈએ, તો આ એક ડિજિટલ એમ્નેસિયા છે. જો પહેલાના સમયમાં છે ને, જ્યારે ફોન નહોતા ને ત્યારે બધા ફોન યાદ રહેતા, હવે નથી રહેતા, કારણ કે એ આ વસ્તુ આવી ગઈ ને એટલે મગજ ગુમ થઈ ગયું. ક્યારેક આવી માહિતી ગુમાવી દેવાના ભયને લીધે તીવ્ર ચિંતા થાય છે, જેનાથી લાંબા ગાળાની યાદશક્તિને અસર થાય છે. યાદશક્તિ પર અસર કરી રહ્યું છે સોશિયલ મીડિયા. ઉપયોગ મર્યાદિત થવો જોઈએ. ઊંઘની ગુણવત્તા બગડશે, જે શરીર અને માનસિકતા ખરાબ કરશે. તમે જો રાત્રે સૂતા પહેલા 1 કલાક પહેલા પણ જો તમે સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરતા હોય કે મોબાઈલ યુઝ કરતા હોય તો તમારી નીંદર 101% ડિસ્ટર્બ થવાની છે. અત્યારે નહીં તો પછી. there is no other option this. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. અત્યારે ગમે તેટલું તમને સારું લાગતું હોય, જો અત્યારે તમે સૂતી વખતે ફોન યુઝ કરતા હોય તો તમારી નીંદર બગડવાની છે. અને નીંદર એટલે આપણું રિચાર્જિંગ. એટલે સમજી લો કે તમારા સોશિયલ, ફિઝિકલ, મેન્ટલ અને આધ્યાત્મિક, સ્પિરિચ્યુઅલ બધા જ સંબંધો ખરાબ થશે. 101%ની વાત છે. જો તમે રાત્રે મોબાઈલ લઈને સૂતા હોય તો છેલ્લા 1 કલાક પહેલા મૂકી દેવો જોઈએ. અને એને એટલો દૂર મૂકવો જોઈએ કે એનું રેડિયેશન એટલે 2 મીટર દૂર હોવું જોઈએ. 2 મીટર દૂર મોબાઈલ રાખવાનો. મારી પાસે જે પર્સનલ કાઉન્સેલિંગમાં છોકરા આવે છે એનો હું નિયમ આપું છું કે આ તું કર, અને તરત જ 4-5 દિવસમાં જેની ઇફેક્ટ ખબર પડી જાય છે. એકદમ સરસ મજાની નીંદર આવી જાય, સવારે એકદમ તમે ફ્રેશ હોય, યાદશક્તિ વધી જાય, ડિસિઝન મેકિંગ વધી જાય, નવું શીખવાની ધગશ વધતી જાય. થોડું ઘણું લાઈફની અંદર ડિસ્ટર્બ હોય તો આપણને કંઈ કમ્પ્લેનિંગ નેચર ન થાય. લોટ ઓફ બેનિફિટ્સ આવે. નીંદર જો સારી થાય ને તો
એટલે આ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ટ્રીમેન્ડસલી રાત્રે પિક્ચર જોતા સુવાની ટેવ જે લોકોને છે ને એ લોકો દે આર રિયલી વેરી બેડ. આ તો વાંચવાનો આપણી પાસે ટાઈમ નથી. સોશિયલ મીડિયા ડિસઓર્ડર વિશે ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અ લોટ. સો ચિલ્ડ્રન એન્ડ એડોલસન્ટ 8 થી 12 વર્ષના વયના બાળકો પર ઓનલાઈન જોખમ બહુ વધારામાં વધારે છે. પણ તમે તો અહીંથી બહાર જતા રહ્યા છો. ફેન્ટમ રિંગિંગ સિન્ડ્રોમ, જો આપણે ફટાફટ ડિઝીઝ જોઈ લઈએ. કોઈને ફોન મેસેજ ના આવ્યો હોય ને તો પણ એવા ભણકારા વાગે. નોમોફિબિયા આપણે જોયું, તે ફેસબુક ડિપ્રેશન, ફેસબુક આ બધી વસ્તુ કે આપણે જોઈ એટલે તરત આપણે હવે નાવ લાસ્ટ સ્લાઇડ સોલ્યુશન પાર્ટ. હાઉ વી કેન કમ આઉટ ઓફ ધીસ. પહેલા first we should know positives and negatives. That's why this presentation. What is the limitation? Social media આપણને શું આપે છે અને શું નથી આપતું, અથવા તો અજાણતા શું આપણી પાસેથી લઈ લે છે ને. The first thing we should know about this, if you want to use the social media in a very effective way. તો આ એક વસ્તુ જાણવી રહી. ઇન્ટરનેટનો વપરાશ ફક્ત અને ફક્ત જરૂર પૂરતો જ કરવાનો, પણ ફક્ત સમય વ્યતીત કરવા કે મોજ માટે નહીં. જો અત્યારે છે ને જેવો આપણને ટાઈમ મળે ને તરત જ મોબાઈલ યુઝ કરીએ, પણ એ બહુ જ ખરાબ ટેવ છે. આપણે એને પછી છે ને ટાઈમ મેનેજમેન્ટના નામે લઈ લઈએ કે ફ્રી થઈએ છીએ ને તો તરત જોઈ લઈએ, બસની અંદર જવું છે રાજકોટ સુધી તો મોબાઈલ ચેક કરી લઈએ. નહીં, તમે ફ્રી છો તો તમે સરસ મજાની બુક વાંચવાનું કેમ નથી ચૂસતું? તમે ફ્રી છો તો થોડી વાર એકવાર આમ વોકિંગ માટે જઈ આવીએ, કે બગીચાની અંદર આંટો મારી આવીએ, કે આપણે ટેરેસ ઉપર કંઈક નવું ટેરેસ ગાર્ડન કરીએ, કે આવી કેમ વસ્તુ યાદ નથી આવતી? પણ એની બદલે તરત જ મોબાઈલ જ યાદ આવે છે. તો આપણા જરૂર માટે જ, તમને ખબર છે કે ઓનલાઈન લેક્ચર આટલા વાગે ચાલુ થવાનું છે ત્યારે યુઝ કરવાનું, અને જે કંઈ હોમવર્ક છે પતાવી દેવાનું, ધેટ્સ ઓલ. પછી વધારે પડતો ઉપયોગ એનો થવો જોઈએ નહીં. હા, તમારે ઇન્વેન્શન માટે કરો, સંશોધન માટે કરો, પણ મેં કીધું એ છતાંય રાતની 1 કલાક તો નહીં જ. બેસ્ટ વે રાતની 1 કલાક તમે ફિઝિકલ બુક વાંચો, અને બુક પણ મોબાઈલમાં નહીં વાંચવાની. હું તમને ચોખ્ખું કહું છું, જો તમારે સારી નીંદર કરવી હોય, આ મારો પોતાનો અનુભવ છે અને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સનો અનુભવ છે, કે બુક પણ નહીં વાંચવાની, મોબાઈલમાં નહીં, ફિઝિકલ બુક વાંચવાની સૂતા પહેલા. નહીંતર તમારી નીંદર ડિસ્ટર્બ કરશે અને નીંદર ડિસ્ટર્બ થઈને એટલે ડિઝીઝ લાઈફમાં આવશે જ, કોઈ સવાલ જ નથી. હવે કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલને છે ને જાહેર જગ્યાએ વાપરવું. સો યુ ફાઇન્ડ અ પ્લેસ વેર ઇટ ઇઝ વેરી પબ્લિક ઇન અવર હોમ. ડોન્ટ યુઝ ધીસ ઇન સમ કોર્નર. વાલીઓની હાજરીમાં. સો ઓલવેઝ યુઝ ધેટ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ યોર પેરેન્ટ્સ. ધીસ વિલ ઓલ્સો ઇમ્પ્રૂવ યોર રિલેશનશિપ વિથ યોર પેરેન્ટ્સ. તમારા મા બાપ તમારા ઉપર ટ્રસ્ટ કરશે, કારણ કે તમારા મોબાઈલની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના પાસવર્ડ છે નહીં, એની અંદર એક પણ એવું કન્ટેન્ટ છે નહીં. પપ્પા માગે આલ્યો મોબાઈલ, મમ્મી માપે આલ્યો મોબાઈલ, એવો મોબાઈલ હોવો જોઈએ. પછી એને લોક કરીને આપો તો એ બધી એવી હોશિયારી કરવાની જરૂર નથી કે ભાઈ બધી એપ્લિકેશનથી લોક કરી દીધું છે, હાલે ભાઈ મોબાઈલ લઈ જાઓ અને લઈ જાઓ. એ હોશિયારીની વાત નથી કરતો, અને હોશિયારી કામ આવવાની નથી. સોશિયલ મીડિયા એક પ્રકારનો આધુનિક કુસંગ છે, આને કુસંગ કહેવાય. આપણી સંસ્કૃતિમાં કુસંગની બહુ જ ખંડન થયેલું છે. એટલે we should be always in good company. So this social media is really very bad company. So we have to save ourselves from that. અજાણ્યા ઈમેલ કે મેસેજના ક્યારેય જવાબ આપવાના નહીં. અમુક લોકોને છે ને રિક્વેસ્ટ આવતી હોય અને ટ્રેપ હોય, ખાસ કરીને દીકરીઓને ખાસ ચેતવાની જરૂર છે. નહીં, તમે નથી ઓળખતા, તેલ લેવા જાય, આ વસ્તુ યાદ રાખજો, તેલ લેવા જાય આનો એક જીવન મંત્ર બનાવવાનો. આપણને કાંઈ થઈ જવાનું નથી. આમ થઈ ગયું, તેલ લેવા જાય. આની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ ન કરી, તેલ લેવા જાય. આપણી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ ન કરી, તેલ લેવા જાય. અજાણ્યા લોકો સાથે ચેટિંગ કરવું નહીં. અમુક લોકોને ટેવ પડી ગઈ હોય ને તો એ કરે રાખે ટાઈમ પાસ, અને એની અંદરથી આખો સંસાર પછી હા ઊંધો થઈ જાય છે. સતત એક જ અવસ્થામાં બેસવું નહીં, વચ્ચે થોડું ચાલી આવવું. દર 25 મિનિટે એક વોક હોવી જોઈએ. જે લોકો CITમાં છે ને એ લોકો તો ખાસ આ ટેવ પાડજો, નહીતર તમને 40 પછી કમરના દુખાવા, બેક પેઇન, રિસ્ટ પેઇન, નેક પેઇન, આ બધી વસ્તુ શરૂ થઈ જશે. સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલાઇટિસ થઈ જશે. તમે માથું નહીં ચલાવી શકો, સતત ધ્રુજારી આવે રાખશે. એટલે આ શરીર બેસવા માટે બનેલું છે જ નહીં. દર 30 મિનિટે 5 મિનિટ ચાલી આવવાનું, ફરી પાછું બેસવાનું. પણ મજા એવી આવતી હોય ને, કેમ ઊભું થવું? આંખોને આરામ આપવો, પાણી છાંટવું, અને અમુક આયુર્વેદિક સરસ મજાના ટીપા હોય ને, જો આ મેં રાખી મૂક્યા છે. આ ટીપા ખાલી આ 15 રૂપિયાના છે, આયુર્વેદિક છે, બહુ સરસ. કાંઈ ના હોય ને તોય તમે નાખી શકો, હોય પછી નાખવા એમ નહીં, કારણ કે હમણાં આપણો સ્ક્રીન ટાઈમ વધી ગયો છે કોરોનાના લીધે, ધીમે ધીમે ઘટી જશે. સો વી શુડ બી વેરી કેરિંગ ઇન ધેટ કેસ. આપણો મોબાઈલ એવો હોવો જોઈએ કે તેમાં કોઈ પાસવર્ડ રાખવો ન પડે, ને બધા જ જોયા જેને જે લઈ જાવ હોય લઈ જાય. ખોવાઈ ગયો હોય તો ચિંતા નહીં, એવી રીતની વસ્તુ હોવી જોઈએ. પણ ડેટા છે દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખોવાઈ જાય તો. પણ આપણે આપણા મેસેજીસ વાંચીને આપણને કોઈ બ્લેકમેલ કરી શકે ને એવી પરિસ્થિતિ ના આવી જોઈએ. વોટ આઈ મીન ટુ સે. Okay, so these are the references. So whatever data I have taken, they are very authentic and taken from the various sources.
Okay, so with this I am going to end my session, and I am going to end this 2 minutes before. If you have any doubt, any question, if you have something to share your story કે સાહેબ હું આવી રીતે માંડ બચ્યો, તો એ પણ તમે અત્યારે કહી શકો છો, અથવા તો you can write to me. Let me put my mobile number here. By the time anyway you can say anything, કોઈને કંઈ કહેવું હોય તો this is the right time. This is my number. If I can help you by one or the other way, then I would be very happy to help you. કોઈને મને પર્સનલ મળવું હોય આ બાબતમાં કે કોઈ પણ બાબતમાં, I will give you time. This is my email. And you can call me. So if it is from unknown number, I may not receive. So better you put a WhatsApp, which is also on this number. Social media થી social media ને મારવાનું છે આપણે. Okay. I hope that this session was quite informative. There are 170 students present. Yes, sir. So this is very important to you. તમારી જે ઉંમર છે ને એ પ્રમાણે આની બહુ બધી જરૂર છે, અને you should be, if we are very conscious, no, our strength is in our hand. આપણા જ હાથમાં આ જે છે ને ભૂત છે, ભૂત પાસે તમે ગમે કામ કરાવી શકો, પણ તમને ખબર પડવી જોઈએ એની ચોટલી તમારા હાથમાં હોવી જોઈએ. તમારી ચોટલી એના હાથમાં હોય ને તો એ આપણા પાસે કામ કરાવડાવશે. એટલે આ વસ્તુ કરવાની, જે કોઈ ડિઝીઝ હોય ને એની અંદર ફાઇટ કરવાની અને એનું સોલ્યુશન લાવવાનું. અને છતાં પણ ન થાય તો તમારા પેરેન્ટ્સને વાત કરો, તમારા ટીચર્સને વાત કરો, કાઉન્સેલર્સને વાત કરો, મારા જેવા હોય એની પાસે સમય લઈને મળવા જાઓ, એન્ડ લેટ અસ કમ આઉટ ઓફ ધેટ. બરાબર છે, અને બહુ સારી રીતે આપણે યુઝ કરીશું. ઓકે, એનીવે મને પણ ખૂબ મજા આવી. સો આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ યુ. ડ્યુ ટુ યુ પીપલ આઈ કુડ ડુ ધીસ. આ આખું સેશન છે હું ઇન્ટરનેટ ઉપર મૂકવા માટે જઈ રહ્યો છું.